السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کی شکایتوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کی قرارداد منظور کیے جانے پر پاکستان نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، اور دفتر خارجہ نے امریکی قرارداد پر کہا ہے کہ ایوان نمائندگان کی قرارداد پاکستان کی سیاسی صورتحال کی ادھوری سمجھ کا نتیجہ ہے۔ ایک روز قبل امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے ایوان کی قرارداد 901 کی منظوری کے حوالے سے میڈیا کے سوالات کے جواب میں ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ہم باہمی احترام اور افہام و تفہیم پر مبنی تعمیری بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسی قراردادیں نہ تو تعمیری ہیں اور نہ ہی بامقصد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکی کانگریس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں معاون کردار ادا کرے گی اور باہمی تعاون کی راہوں پر توجہ مرکوز کرے گی، جس سے ہمارے عوام اور ممالک دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کے عام انتخابات میں شکایتوں اور الزامات کی تحقیقات کی قرارداد کے حق میں 368 ووٹ پڑے، جبکہ مخالفت میں صرف 7 ارکان نے ووٹ دیے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں، کیونکہ جس دن بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے پارٹی میں ان لوگوں کا عمل دخل ختم ہو جائے گا۔ اپنی گرفتاری اور رہائی کے واقعات کے دوران پیش آنے والے حالات، اسٹیبلشمنٹ سے دوریوں، تحریک انصاف کی سیاست اور مستقبل کے لائحہ عمل پر فواد چودھری نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کھل کر اظہار خیال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی نہیں ہے، البتہ تلخیاں پائی جاتی ہیں جنہیں دونوں جانب سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر بات چیت سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلی انٹرویو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے پاکستانی طالبان کے 2 اہم کمانڈروں کو بلوچستان میں گرفتار کر لیا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے عسکریت پسندوں کو گرفتار کر کے ملک کو ممکنہ ہائی پروفائل حملوں سے بچانے پر سیکیورٹی فورسز کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کمانڈروں کی شناخت کمانڈر نصر اللہ اور کمانڈر ادریس کے طور پر کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ یہ گرفتاریاں ایک جدید ترین انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کا حصہ تھیں۔ حکومت نے اس ہفتے باغیوں کے خلاف ملکگیر سطح پر کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ گرفتاریاں ایک ایسے وقت پر ہوئی ہیں جب پاکستانی طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی پارلیمان میں آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کے حلف اٹھانے کے معاملے نے ایک نئے تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے منگل کو بھارت کے ایوان زیریں لوک سبھا کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے یہ حلف اردو زبان میں اٹھایا اور اس دوران انہوں نے نہ صرف اپنی ریاست بلکہ فلسطینیوں سے بھی اظہار یکجہتی کیا۔ اسد الدین اویسی کے حلف پر حکومتی ارکان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ایوان کی کارروائی چلانے والے قائم مقام اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ اویسی کے الفاظ کو حذف کیا جائے۔ دوسری جانب مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے لوک سبھا میں اپنے ریمارکس کا دفاع کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مغربی طاقتوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ لبنان پر حملہ کرنے اور پورے خطے میں جنگ پھیلانے کے اسرائیلی منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی حکمراں ایک پارٹی کے قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اب لبنان پر اپنی نگاہیں جما رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پس پردہ مغربی طاقتیں اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور ان کی حمایت بھی کر رہی ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ خطے میں جنگ کو پھیلانے کے
नेतन्याहू के मंसूबे एक बड़ी तबाही का बाइस बनेंगे। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मंगल को इसराइली वजीर दिफा योव गैलेंट को एक मुलाकात में बताया कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान शदीद तनाज़ा इलाकाई जंग छेड़ सकता है। उन्होंने मसले के सिफारती हल पर जोर दिया। इसराइल की फौज ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि उसके पास हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए मंजूर शुदा और तौसीक शुदा मंसूबे हैं। गैलेंट ने CIA के सरबराह बिल बर्न्स से भी मुलाकात की, जो हमास के ज़ेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में अहम अमरीकी अहलकार थे। ईरानी अवाम जुमे को सदारती इंतखाब में वोट डाल रहे हैं। वो 6 उम्मीदवारों में से एक नए सदर का इंतखाब करेंगे, जिनमें एक इस्लाह पसंद उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिन्हें उम्मीद है कि वो कदामत पसंदों के गलबे को चैलेंज कर सकते हैं। ईरान में सदारती इंतखाब सन 2025 को होना थे, लेकिन कदामत पसंद सदर इब्राहिम रईसी की गुज़श्ता माह हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद कबल अस वक्त ये इंतखाबात हो रहे हैं। नेटो के 32 ममालिक ने सुबुकदोश होने वाले हॉलैंड के वजीर आजम मार्क रूटा को इत्तेहाद का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। उन्हें एक ऐसे वक्त में यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है जब यूक्रेन में रूस की जारहियत जारी है और अमरीकी इंतखाबात करीब हैं। रूटा 1 अक्टूबर को सेक्रेटरी जनरल यॉन्स स्टॉल्टनबर्ग के सुबुकदोश होने पर यह ओहदा संभालेंगे। स्टॉल्टनबर्ग ने नेटो के सफीरों की जानिब से तकर्रुरी की मंजूरी के बाद सोशल मीडिया पर रूटा को मुबारकबाद दी है। सिफारती खतो किताबत और दीगर हसास मालूमात अफशा करने वाली वेबसाइट विकी लीक्स के बानी जूलियन असांज अमरीका में खुफिया मालूमात के हुसूल और इशाअत के जुर्म का इतराफ करने के बाद मुकदमे से आज़ाद हो गए हैं। बुध की सुबह बहरुल काहिल में वाक़ अमरीका के नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स की एक विफाकी अदालत में एतराफ़ जुर्म के बाद जज ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई, जो वो पहले ही बरतानवी जेल में काट चुके हैं। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक कीनिया में मंगल को होने वाले मुजाहरों में 22 अफराद मारे गए हैं। ये बात रियासती इमदाद से चलने वाली इंसानी हकूक की तंजीम ने बताई है और कहा है कि इस तहकीकात का वादा किया गया है। तंजीम ने इसे एक दिन में होने वाले मुजाहरों में हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद करार दिया है। मुजाहिरीन कीनिया में नए टैक्स के नफाज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। दूसरी जानिब अमरीका ने कहा है कि वो सूरत हाल का जायजा ले रहा है और उसने फरीकैन को पुरअमन रहने पर जोर दिया है। मॉस्को में अमरीकी सिफारतखाने ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के जेर हिरासत रिपोर्टर एवान ग्रिशकोविच को रिहा करने का मुतालबा किया है। उनके खिलाफ बुध के रोज बंद दरवाजों के पीछे जासूसी का मुकदमा शुरू किया गया। सिफारतखाने ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि यह मुकदमा बगैर सबूत के है और मुनासिब तरीक़ेकार या कानून के मुताबिक नहीं है। क्रेमलिन ने अमरीकी सहाफ़ी ग्रिशकोविच के लिए कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात पर बयान देने से इनकार कर दिया। ताइवान ने बुध के रोज कहा कि उसने अपने एक दूर दराज जजीरे किनमेन से चीनी कोस्ट गार्ड्स के जहाजों को भगा दिया है। उसने चीन पर कानून नाफिज करने के गलत तरीकों और बहरुल काहिल में मुदाखलत पर भी तनकीद की। तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान में हजारों लोग मंगल को सड़कों पर निकल आए ताकि क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी कौमी टीम की पहली बार शिरकत का जश्न मना सकें। पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल कई शहरों से आने वाली वीडियोज में सुबह सवेरे सड़कों पर खुशबाश लोगों की रैलीज दिखाई गईं, जिनमें दारुल हुकूमत काबुल समेत कुछ इलाकों में जश्न मनाने के लिए फायरिंग किए जाने की इत्तलात भी मिली है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां उसका मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @VOA उर्दू पर।
T20 का जुनून, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।